आप सबको भी स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के एक नया पाठ समाचार पत्र की आत्मकथा इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। समाचार पत्र आप सभी भी कुछ समाचार हर रोज भी पढ़ते हैं। कुछ समाचार पत्रों का नाम बोलिए। समाचार पत्रों का नाम बोलिए। विजय कर्नाटका, विजयवाणी, नवोदय, नागरिक, कित्तूर कर्नाटका, संयुक्त कर्नाटका, प्रजावाणी, डेक्कन हेराल्ड आदि। इस तरह अनेक पत्रिकाओं को आप सभी भी पढ़े हैं। समाचार ने अपने आप के आत्मकथा को इस पाठ में बताते हैं और समाचार से आपको क्या क्या जानकारी मिलता है और समाचार पत्र पढ़ने से क्या उपयोगी है और समाचार अपने कथा को किस तरह बताते हैं, ये सभी भी इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಿ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ. ಸಮಾಚಾರದ ತನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೈತಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರ, ಸಮಾಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಅನುಭವ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ತನ್ನ ವಿವರಣೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಣಾತೀತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕತ್ತು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಮೌಲಿಕ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ, ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಹುಕಾರನವರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾವುದಂದಾಗ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ನಾವು ಸಮಾಚಾರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 40, पुट संख्या 40। देखो, इस पाठ से आप क्या सीख सकते हैं? इस पाठ के द्वारा आप सभी बच्चे समाचार पत्र का महत्व और लाभ को समझ सकते हैं। इस पाठ के द्वारा आप सभी भी समाचार पत्र का महत्व और उसका लाभ समझ सकते हैं. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನೇನು, ನಮಗಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು, ಲಾಭಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. पाठ की ओर ध्यान रखिए. रोज़ सवेरे घर में आऊँ, देश विदेश की खबर सुनाऊँ, ज़मीन आसमान की बात बताओ, जानते हो मैं कौन हूँ. देखो कितना सुंदर से समाचार पत्र ने अपने बारे में किस तरह बताते. देखो, रोज़ सवेरे आपके घर में आऊँ, रोज़ सवेरे घर में आऊँ, देश विदेश की खबर सुनाऊँ, ज़मीन आसमान की बात बताऊँ, जानते हो मैं कौन हूँ. रोज़ सवेरे आपके घर में आने वाला मैं कौन हूँ और देश विदेश का खबर सुनाता हूँ आपको, और ज़मीन से लेकर आसमान के बात बताऊँ, और आप सबको भी सुलभ में मिलने वाला साधन हूँ, मैं कौन हूँ. इस तरह समाचार ने आपको प्रश्न पूछता है, ओ उसका उत्तर है समाचार पत्र. वहाँ कुछ पत्रिकाओं का नाम लिखा है. देखो बच्चों, ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೆಳಗಾರದ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸುದ್ದಿಗ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ತರ್ತೀನಿ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶ ಪಾತಾಳದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನೇ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿರಿ. ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಆಂಧ್ರ ಜ್ಯೋತಿ, दैनिक जागरण, प्रजावाणी, विजय कर्नाटक, अमर उजार, कन्नड़ प्रभा, उदयवाणी, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि यहाँ पत्रिका का नाम यहाँ दिया है. बच्चों, आप सभी भी किताब खोल दिया तो आप सबको भी मालूम होता है. ಈ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳೇ,
ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಿಟ್ಟರು ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಭ್ಯಸಿಸ್ತೀರಿ, ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಆ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆನ ಆಲಿಸಿರ್ತೀರಿ. आगे देखिए वहाँ, याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूँ. सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ. कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती. कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं. मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ. देखो कितना अच्छे से अच्छे अपने बारे में बताते हैं समाचार पत्र. याद आया, सुबह ही आपका घर में आता हूँ, देश विदेश का खबर सुनाता हूँ. धरती से लेकर आसमान की सभी विवरण देने वाला साधन हूँ. मैं कौन हूँ? याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूँ. सुबह सुबह होते ही मैं आप सबके घर में दिखाई देता हूँ. कुछ लोगों को मुझे पढ़ते पढ़ते चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ व्यक्ति को मुझे नहीं पढ़े तो उनका उस दिन किस तरह व्यर्थ हुआ उस तरह समझते हैं. और मैं सबको भी घर बैठे बैठे सारे विश्व का, सारे देश विदेश का और आपका गली का सभी विषयों को जानकारी देने वाला एक सुलभ सस्ता साधन है वो समाचार पत्र है. और मनुष्य का एक अविभाज्य अंग भी समाचार पत्र बन गया है. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಬೆಳಗರದ ಸಾಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಭೂಮಿಯದಿರ್ಬೋದು, ಪಾತಾಳದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಯಾರು? ನಾನು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ನಾನು ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯನ ದಿನನ ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಓದುತ್ತಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸುಲಭ ಸಾಧನ. ಬಡವಾತು ಸಾಹುಕಾರತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಧನ ಯಾರಂದಾಗ ನಾನು समाचार पत्र ಅನ್ನೋದನ್ನು समाचार पत्र ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಲಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, प्राचीन काल में राज महाराज कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे. संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे. आज समाचार पहुंचने के कई साधन बन गए हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं. देखो आगे उन्होंने बताया है कि प्राचीन काल में राज महाराजों ने पंछियों के पाँव पर चिट्ठी बांध कर भेजते थे. बाद में संदेश वाहकों के साथ संदेश लेकर भेजते थे. और आज के ज़माने में अनेक साधन हैं. उदाहरण के लिए रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि साथी हैं. इंटरनेट में और कुछ वहाँ विभाग हैं, वहाँ आप सभी भी जानते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, टेलीग्राम आदि. इस तरह अनेक साधन सुद्धि यानी समाचार को भेजने वाला साधन आज हमको मिलते हैं. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಸೋಕೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕಬೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶವಾಹಕನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳಿದಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳದಾವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಟ್ವಿಟರ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳು ಈ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧನ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತಂದು, ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಥಿಗಳು ಅಂತಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಹೋದರ, ಒಂದು ಸಹ ಮಿತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ
रेडियो जैसे साधनों से हम समाचार केवल को सुन सकते हैं और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों को तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ। देखो, रेडियो जैसे साधनों से आप केवल समाचार को सुन सकते हैं, दूरदर्शन से घटनाओं के साथ साथ समाचार को सुन सकते हैं। मगर ये दोनों साधन भी क्या हैं, ज़्यादा खर्च वाले हैं, मगर अत्यंत मितव्ययी साधन है। समाचार को देने वाला एक साधन है और समाचार पत्र है। और केवल एक ही विषय के बारे में विषय को नहीं देते, बल्कि तरह तरह के समाचारों को पहुंचाने वाला यानी समाचार को देने वाला एक साधन भी है और समाचार पत्र है। ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಟಿವಿ ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಹಣ ಭಾಳಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಿತವ್ಯಯಿ ಸಾಧನ ಯಾವುದಂದಾಗ ಅದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆ, ಮನೋರಂಜನೆ, ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನೊಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾವುದಂದಾಗ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. भारतवर्ष में पहले अंग्रेजी में बंगाल गज़ेट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ था. देखो, भारत में पहले अंग्रेजी में प्रकट हुआ एक पत्रिका का नाम है बंगाल गज़ेट और समाचार पत्र 1780 में और बंगाल गज़ेट मुद्रित हुआ था. आप सबको भी ये प्रश्न पूछा जाता है, भारतवर्ष में कौन सा पत्रिका पहला मुद्रित हुआ था? और अंग्रेजी का बंगाल गज़ेट मुद्रित हुआ था. और हिंदी में उदंत मार्तांड. ये भी आपको प्रश्न जरूर आ जाएगा टेस्ट में या आपका मीटर में, ये प्रश्न जरूर आ जाएगा, इसलिए उस पर ध्यान रखिए. हिंदी में पहला समाचार पत्र का नाम लिखिए. हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम लिखिए. हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम है उदंत मार्तांड. और कन्नड़ में मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ था और वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ. नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तानी टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थानी पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. देखो, समाचार पत्र ने भारतवर्ष में पहला मुद्रित हुआ एक समाचार पत्र का नाम बताते हैं और बंगाल गज़ेट है और 1780 में पहले मुद्रित हुआ था. हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तांड और कन्नड़ का पहला समाचार पत्र है मंगलूर समाचार और 1843 में पहला मुद्रित हुआ था. आज तो वर्तमान में कई विभिन्न भाषाओं में हजारों संख्या में समाचार पत्र मुद्रित हो रहा है. कुछ समाचार पत्रों का नाम वहाँ दिया है: नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तानी टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, विजयवाणी, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से आपको मैं मिल रहा हूँ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ 1780 ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣವಾಯಿತು. ಹಿಂದಿಯೊಳಗೆ ಉದಂತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು 1843 ಮುದ್ರಣವಾಯಿತು. ಇಂದು ವರ್ತಮಾನ ಈ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೂರಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಮುದ್ರಣ ಅಂತವು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರವರು: ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯವಾಣಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका,
आदि पत्रिकों का नाम यहाँ दिया है। ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। आगे देखिए वहाँ मैं दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक आदि के रूप में आपके साथ मैं रहता हूँ। देखो आपका मैं केवल दैनिक आने वाला पत्रिका नहीं, दैनिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, पाक्षिक परीक्षा है यानी पाक्षिक पत्रिका है, आदि के रूप में हमारे हाथ में आने वाला पत्रिका है। ಇಂದು ನಾವು ಕೇವಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಂದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಬರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಯ್ತು, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನು ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ರೂಪವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ। 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೊರೆತವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखो विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साप्ताहिक यानी मनोरंजक, सांस्कृतिक आदि वर्गों में मुझे विभाजित किया गया है। ನನ್ನನ್ನು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಒಳಗಿನ ಪೇಜ್ನೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿನ 2ನೇ ಪೇಜ್ ತೆಗೆದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಗೀರಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಗೀರಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ತೆಗೀರಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ಇರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪುಟದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇರ್ತೈತಿ। ತದನಂತರ ಕೊನೆಯ ಪುಟದೊಳಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ತೈತಿ, 2ನೇ ಪೇಜೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಇರ್ತವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಗಳಿರ್ತವೆ, ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ, ಬಂಗಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗಳು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ। ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಮನೋರಂಜನಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 10 ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಾವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, मुझ में देश विदेश में घटने वाले घटनाओं का विवरण रहता है। मुझ में खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझ में जान सकते हैं। देखो आगे वो बताते हैं कि अपने बारे में मुझ में देश विदेश का विवरण यानी देश विदेश का घटनावलियों का घटना विवरण मिलता है। मुझ में खेलकूद का, सिनेमा का, मौसम का, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचना ही मिलता है। इतना ही नहीं, कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री और परीक्षा फल आदि विषय विवरण मुझ में मिलते हैं। ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ನನ್ನೊಳಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ಆಟದ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದುಬೈ ಶಾರ್ಜಾದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವಂಥವು, ಆ ಮ್ಯಾಚಿನ ಒಂದು ವಿವರಣೆನ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ। ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮೌಸಮ್ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ, ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾದಂಥ ಮಳೆ ಸುರಿಯೋದು ಆಯ್ತು, ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಐತಿ, ಇನ್ನೂ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿವರಣೆನೂ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। नौकरी संबंध विज्ञापन, अनेक पढ़े लिखे हुए व्यक्तियों को नौकरी का सूचनाएं देने वाला एक साधन है और समाचार पत्र है, इसलिए उसका ही एक पत्रिका बना है। उद्योग मार्गदर्शी इस तरह एक पत्रिका है। बाजार भाव, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗಳು, ಇವತ್ತು ಶೇಂಗಾ, ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಲೆನ ನಾವು ಪೇಪರ್ನೊಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು। और व्यापारी संबंधी सूचनाएं मिलती है। ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಅನೇಕ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು
ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಾರ್ಟೂನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಿತ್ರಗಳಾಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳಾಯ್ತು. ಪದಬಂಧ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪದಬಂಧ ಆಯಿತು. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ, ಮದುವೆ ವಧುವರರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಾಯ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿವರಣೆಗಳು. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೆ SSLC ಮತ್ತು PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆನ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾವುದಂದಾಗ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. आजकल मेरे अंदर समय पर बड़े लेखकों की रचनाओं भी प्रकाशित होने लगी है. विशेष अंकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचन, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है. किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ. देखो आगे वो बताते हैं कि आजकल मेरे अंदर बड़े लेखकों ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए दे रहे हैं. और विशेष अंकों में उनकी जीवनी, कविताएँ, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वस्थ फिल्म संबंधी सूचनाएं भी मुझ में देते हैं और प्रकट होते हैं. और किसानों के लिए मैं एक कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ. इस तरह समाचार पत्र ने सबको भी सस्ता में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने वाला एक अद्भुत साधन है, वो समाचार पत्र है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ ಕವಿಗಳಾಯ್ತು, ಸಾಹಿತಿಗಳಾಯ್ತು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಥೆಗಳಾಯ್ತು, ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಯ್ತು, ಏಕಾಂಕಿಗಳಾಯ್ತು, ನಾಟಕಗಳಾಯ್ತು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡೋಂಥರ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಆಯ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಲಭ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾವುದಂದಾಗ ಅದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. आगे देखिए वहाँ नेक्स्ट पेज खोलिए. इन सब से अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं. यदि संग्रह की और ध्यान देते तो आवश्यक विषयों की कदर ने भी अपने पास रख सकता है. आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ. अभी से आप मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा. एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो ज़िंदगी भर टूटेगा नहीं. चलिए आज से ही यहाँ आदत डाल लीजिए. देखो आगे वो समाचार पत्र ने अपने आप के बारे में कैसे सुंदर से बताते. देखिए, इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं. यदि संग्रहों के और ध्यान दिए तो आवश्यक विषयों की कतर ने भी अपने पास आप रख सकते हैं. विशेष जानकारी आपको में होने तो उस विषय विवरण को आप क्या कर सकते हैं, पत्रिकाओं में काट कर आपके पास रख सकते हैं. और आज मैं व्यक्ति का जीवन का एक अभिन्न उनका ही एक विशेष अंग बन गया हूँ. आज से ही आप मुझे पढ़ने का शुरू कीजिए. और आप शुरू किए तो आप मेरे साथ एक बार हाथ जोड़ लिए तो आपका और मेरा यह रिश्ता ज़िंदगी भर भी नहीं टूटेगा. चलिए आज से ही यहाँ आदत आप डाल लीजिए. इस तरह समाचार पत्र ने यहाँ बताते हैं. ಇಂದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಅನೇಕ ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಿತನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀಡಾತೀನಿ. ಹೊಸವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಣೆ ಆಯಿತು, ಹೊಸ
ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ, ಅಂತರಿಕ್ಷದೊಳಗಾತು, ಪಾತಾಳದೊಳಗಾತು, ಸಮಾಜದೊಳಗಾತು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಓದೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ. ಇಡೀ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ್ದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರು ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಮಾಚಾರ पत्र तन कथेना ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. वहाँ कुछ प्रश्न के और ध्यान रखिए. आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा मैं, उसका जवाब देने के लिए कोशिश करो. किन्हीं दो समाचार पत्रों का नाम बताइए. आपको मैंने पहले ही बताया, कुछ समाचार पत्रों का नाम बताइए. विजय कर्नाटका, संयुक्त कर्नाटका, उदयवाणी, विजयवाणी, उदंत मार्तांड आदि. हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तांड. प्राचीन काल में राज महाराजों ने संदेश कैसे भेजते थे? प्राचीन काल में राज महाराजों ने कबूतरों के साथ और संदेश कबूतरों के पाँव पर पट्टी यानी चिट्ठी बांधकर भेजते थे. और उसके अलावा उन्होंने संदेश वाहकों से भी अपना समाचारों को भेजते थे. समाचार पहुंचने के नवीन साधन कौन कौन से हैं? समाचार पहुंचने का नवीन साधन है रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, अंतर्जाल आदि. कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? कन्नड़ का पहला समाचार पत्र है मंगलूर समाचार पत्र है. देखो वहाँ 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. आजकल प्रचलित कन्नड़ और अंग्रेजी हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार कीजिए. आप ही वो कीजिए, क्योंकि कन्नड़ का कुछ पत्रिकाओं का नाम लिखिए, अंग्रेज़ों का कुछ पत्रिकाओं का नाम लिखिए और हिंदी का कुछ समाचार पत्रिकाओं का नाम भी वहाँ लिखिए. आप तो समाचार पत्र में कौन कौन सी विषय होती है? समाचार पत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेलकूद, व्यापारी, कृषि, व्यावहारिक, शिक्षण उपयोगी, वैवाहिक यानी विवाह संबंधी सूचना, कार्टून आदि विषय उसमें होते हैं. वहाँ समझिए और लिखिए. दूरदर्शन यानी दूर का दर्शन दिखाने वाला साधन को हम क्या कहते हैं? दूरदर्शन. इसे अंग्रेजी में टेलीविज़न कहते हैं, शॉर्टकट में टीवी कहते हैं. दूरभाषा यानी दूर का भाषा को देने वाला एक साधन को हम क्या कहते हैं? टेलीफोन. यानी आप सभी भी क्या कहते हैं? मोबाइल. दूर संचार, दूर का संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, आप क्या कहते हैं? इंटरनेट. सही शब्द चुनकर वहाँ लिखिए. रेडियो से समाचार को हम क्या डैश सकते हैं? रेडियो से समाचार को हम क्या सुन सकते हैं? दूरदर्शन में हम समाचार पत्र को देख और सुन भी सकते हैं. समाचार पत्र को हम पढ़ सकते हैं. सही या गलत निशाना लगाइए. समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है. वो तो क्या है? वो महंगा नहीं, वो कम खर्च वाली मितव्ययी साधन है. वो तो गलत है. प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे. ये तो सही है. रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं. रेडियो से हम तो समाचार केवल सुन सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, इसीलिए वो भी गलत है. रोज़ समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है. वो तो सही है. वहाँ दोनों खंडों को जोड़कर नया शब्द बनाने के लिए आपको यहाँ दिया है बच्चों. यहाँ देखिए, सत्यवान, सत्यवान, गुणवान, गुणवान, बलवान, बलवान, दयावान, दयावान, मैं कौन हूँ. इस तरह यहाँ कुछ 2 चित्र दिया है.
उसके बारे में आपको यहाँ लिखने के लिए बताया है। घर में हो तो कली, बाहर हो तो किली। देखो कितना अच्छे से यहाँ बताते हैं। देखो, घर में हो तो मैं कली, बाहर आए तो किली। वो क्या है? वो तो छतरी है। दाना दूनकर खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ। शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूँ। मैं कौन हूँ? वो तो वहाँ चित्र दिया है आपको, वो देखकर बताना है। वो कौवा जैसा है, मगर कौवा नहीं, वो तो कबूतर है। अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही अन्य पहेलियों को बनाइए आप। तो घर में बैठकर यहाँ विलोम शब्द लिखने के लिए आपको बताया है। कुछ एक उदाहरण भी वहाँ दिया। देखो, सुबह शाम, अमीर गरीब, अंदर बाहर, जीना मरना, ज्ञान अज्ञान, सस्ता महंगा, एक अनेक, सरल कठिन। बच्चों, ये आपका पाठ है। अगले क्लास में मैं आपको मिलूँगा और एक पाठ में। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।